الف سے لے کر زا تک سبق پڑھ لیا ہے۔ آگے ہمارا سبق ہے سین۔ سین کی ہم نکالیں گے سٹی اور صاد کی بھی نکالیں گے سٹی۔ اسی طرح ہم نے زا کی سٹی نکالی ہے، زا سے پڑھتے ہیں زا، جب تک آپ یہ آواز نہیں نکالیں گے آپ کا حرف صحیح نہیں ادا ہوگا۔ زا۔ آگے ہے سین، آپ نے اس پر یہ جو سیٹی ہے یہ نکالنی ہے۔ اوپر آپ نے سا پڑھا ہے، اس پر ہم نے سیٹی جو ہے وہ ختم کی تھی اور یہاں پر ہم سیٹی نکالیں گے سین، لیکن سیٹی یاد رہے یہ باریک ہونی چاہیے۔ سا پر سیٹی نہیں ہے، سین پر سیٹی ہے۔ ز سین شین شین، اس پر تالو کے ساتھ آواز جو ہے وہ رگڑ کیا ہے شین، اس پر سیٹی نکالنی تھوڑی سی موٹی۔ اس پر ہم نے کیا تھا، اس پر بھی سی کریں گے لیکن صاد صاد، اس کو ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے زبر الف۔ سا، اس کو ہم زبر الف کے ساتھ پڑھیں گے صا، سمجھ آ رہی؟ سا صا، اس کو باریک اس کو موٹا۔ سماوات صمد، صا سا نہیں صا، ایسے کریں گے صا۔ سین صاد۔ ترجمے کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور فاتحہ نام کیوں پڑھا ہے، اس کی آیات کتنی ہے، بسم اللہ سمیت پچھلی آیت کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، دوسری آیت کا بھی ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ اس کے اندر یعنی با شروع میں آئے تو ترجمہ ہوتا ہے سات پر، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے، لیکن با اور سے کا ترجمہ بعد میں کرنا۔ اسی طرح لام کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے کا کی واسطے بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی بعد میں کریں گے۔ تو آگے ہمارا سبق ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، یہ ہماری تیسری آیت ہے، تیسری آیت ہے۔ تو الرحمن کا ترجمہ ہوتا ہے بہت مہربان، بہت مہربان، بڑا مہربان بھی کر لیتے ہیں۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ ہم نے فاتحہ کا نام جو پڑھا ہے یہ کیوں پڑھا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، آسمان کا دروازہ کھلا، وہ ساری حدیث جو آپ کے ذہن کے اندر آ گئی۔ اسی طرح یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کے اور بھی نام ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے، دوسرا سورہ فاتحہ کا نام ہے الحمد۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام جو ہے الحمد ہے، یہ بھی ہمارا نام ہو گئے، دو نام ہو گئے، الفاتحہ ایک نام، الحمد دو نام، تیسرا نام سورہ فاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تین نام ہم نے سورہ فاتحہ کے پڑھ لیے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب ایک نام، سورۃ الحمد دو نام، الحمدللہ رب العالمین تین نام۔ چوتھا نام جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ کا نام الصلاۃ رکھا، یعنی نماز۔ تو کیسے دو حصوں میں کیسے تقسیم کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک اس کے جواب میں کہتا ہے فرشتوں کو حمیدنی عبدی۔ یہ آپ نے لفظ یاد رکھنے ہیں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جانوں کو پالنے والا ہے، اللہ پاک اس کے جواب میں کہتا ہے حمیدنی عبدی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علیہ
अब्दी, अफना यानी अलिफ के बाद तसा आता है, ठीक है। अफना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। तो इसी तरह हर आयत के बदले जो है अल्लाह ताला जवाब देते जा रहे हैं। को जवाब देने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने नमाज को अपने बंदे और अपने दरमियान दो हिस्सों में तकसीम कर लिया है। एक हिस्सा बंदा जो है वो मेरे लिए बयान करता है, मेरी तारीफ़ात करता है। दूसरा हिस्सा जो है वो बंदा मुझसे मांगता जाता है, मैं उसे अता करता जाता हूँ। तो इस सूरत के हमने 4 नाम पढ़ लिए, एक सूरतुल फातिहा, एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाह, ये नाम 4 हमने पढ़ ली। बोलचाल के अंदर हमने पहला सबक जो है वो पढ़ लिया है। आज हमारा है दूसरा सबक, अद्दर्सुसानी सबक दूसरा, अद्दर्सुसानी दूसरा सबक। दूसरा सबक मस्जिद को अरबी में मस्जिदुन कहते हैं, घर को अरबी में बैतुन कहते हैं, दुकान को अरबी में दुकानुन कहते हैं, मकतबुन अरबी में ये जो जिसके अंदर किताबें रखी जाती हैं, और मकअदुन बेंच को कहते हैं, मीज़ानुन तराजू को कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे ये 6 नाम हैं, हमने यही याद करने हैं। दोबारा से देख लें, मस्जिद, बैतुन घर, मस्जिद आपको आता है, दुकान आता है, मीज़ान भी आता है। याद कौन से करने हैं? मकअद, मकतब और बैतुन, ये 3 नाम आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी मस्जिद को मस्जिदुन कहते हैं, दुकान को दुकानुन कहते हैं, तराजू को मीज़ान कहते हैं। कि हमने 2 सवाल पढ़ लिए हैं। एक सवाल हमें अल्लाह ने किस लिए पैदा किया, दूसरा सवाल इबादत क्या है, तीसरा सवाल है हम अल्लाह की इबादत कैसे करें। मकसद कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया, पता चल गया इबादत के लिए। दूसरा कि इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन इबादत कहते किससे हैं, इबादत का हमें पता चल गया कि जो अल्लाह को पसंद हो अमल वो इबादत होती है। तीसरा कि इबादत करनी कैसे है, इसका जवाब है जिस तरह हमें अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया। इबादत कैसे करनी है, मेरे तरीके के मुताबिक नहीं है भाई, जिसका कलमा पढ़ा है उसका ही हुक्म चलेगा। तो जिसने पैदा किया है उसी का हुक्म चलेगा। तो इबादत किसके तरीके के मुताबिक कबूल होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। तो हम इबादत कैसे करें, इसका जवाब जैसे जिस तरह हमें अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक। इसकी दलील क्या है, सूरह मुहम्मद के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इतना तो सबको कहना आता होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आगे है अतीउल्लाह, ठीक हो गया, व अतीउर रसूला, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला। तर्जुमा आसान है, ए वो लोगो जो ईमान लाए, ए मान वालो, अतीउल्लाह अल्लाह का हुक्म मानो, व अतीउर रसूल और उसके रसूल का हुक्म मानो, वला तुब्तिलू आमालकुम, और अपने आमाल बर्बाद ना करो। मतलब क्या कि जो भी काम करना है, अमल करना है, वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। अगर किसी किस्म का, अब उस्ताद की भी बात मान सकते हैं, इमाम की भी बात मान सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अगर किसी किस्म का कोई मसला पेश आ जाता है, तुम्हें कोई कह देता कि ये सही है या गलत है, तो उसको आप ये मसला हल करने के लिए इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो आप कुरान और हदीस की तरफ रुजू करेंगे कि अल्लाह ने अब क्या फरमाया और रसूल ने क्या फरमाया। अगर अल्लाह और रसूल का हुक्म मान लें, बाकी का छोड़ दें। तो इबादत कैसे करनी है, जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया। इसकी दलील आपने ये आयत याद करनी है।